सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गुजरी महला पंजवा। जे सिमरत सब किल विख नासै, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो। जे सिमरत सब किल विख नासे, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो। पूता माता की आसीस, निमख न बिसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश रहो। सतगुर तुमको हुए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो सदा, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। हर सिमरत अनंद अनंता, रंग तमाशा पूरन आसा। कभे न व्यापै चिंता, पावर तुम्हारा एह मन होवे। पावर तुम्हारा एह मन होवो, हर चरना हो कौला। नानक दास उन संग लपटायो, ज्यों बूंदै चात्रिक मौला। पावर तुम्हारा एह मन होवो, हर चरना हो कौला। नानक दास उन संग लपटायो, ज्यों बूंदै चात्रिक मौला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सवारे, सतसंगी जनो। रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका अमृत वेले तो लै करके ही पातशाह जी के चरणा कमलों विखे हाजरियां लवा रहे हो आप जी। अमृत वेल के नितनेम उपरंत पवित्र आसा जी की वार के शब्द कीर्तन सरवण कर रहे सी। सो अज धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज 8वें पातशाह दो जहान के वाली सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाउंदियां होइयां अमृत वेले श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पाए गए। उपरंत रागी ਸਿੰਘਾਂ ने सतगुरां दी आमद विच रस भिन्ना कीर्तन संगतां नूं सरवण करवाया। आओ पवित्र शब्द पूता माता की आसीस, निमख न बिसरो तुमको हर हर। सदा भजो जगदीश। इस पवित्र शब्द अते इतिहास की विचार नाल जुड़ना करिए। उस तो पहला अपनियां अते दास दियां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुजरी महला पंजवा। पूता माता की आसीस,
निमख न विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। ये पवित्र शब्द पंजवें पातशाह जी ने श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश दिहाड़े ते उचारण किया सी। अज का जो पवित्र दिहाड़ा आप मना रहे हो, इस शब्द राही ही आपां सतगुरु हरकृष्ण पातशाह जी के पवित्र जीवन दीयां कुछ विचारां अते शब्द दी विचार सरवण करांगे। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण जी का प्रकाश अज दे पवित्र दिहाड़े ते श्री कीरतपुर साहिब विखे पिता हरराज साहब अते माता हरकृष्ण कौर जी जिन्हां दे कुखों 7 जुलाई 1656 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। पिता चाहुंदा है कि मेरे सारे ही बच्चे चंगी नॉलेज रखते होण, चढ़दी कला विच होण। और गुरु हरराय साहब महाराज जी ने भी अपने दोनों पुत्रां नूं चंगी सिक्ख्या दित्ती और राम राय जो वड्डा सी, जिसनों औरंगजेब ने अनेकों तरह के प्रश्न सवाल करके ऐसा सवालों के विच उलझाया कि उसदे कोलों सवाल पूछ लिया कि गुरबाणी विच ये क्यों लिखे है, मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई घुमियार, घड़ भांडे इट्टां कीआं जल्दी करे पुकार। हुण उत्थे गुरु जाने या राम राय जाने, इतिहास कहता है कि औरंगजेब ने प्रभावित होके राम राय का खर्चा भी रोज़ का बन दिता, काफ़ी बड़ियां सहूलतां भी दे दित्तियां, जिन्हां दे कारण राम राय ने औरंगजेब नाल दोस्ती निभाउंदियां होइयां ये बचन उल्टा दिता कि राजा साहब लिखिया तां सीगा मिट्टी बेईमान की पेड़ पई घुमियार, पर किसी सिख ने बल दिता होना है। जदों कि गुरबाणी विच किते भी ऐसा बचन नहीं आउंदा जिहड़ा किसी सिख दी कलम नाल बदलिया जावे। रोज़ाना रिपोर्ट दिल्ली तो आउंदी सी हरराय पातशाह जी दे कोल। ये रिपोर्ट भी आई भी अज राम राय ने आ वचन किया। तो सतगुरु हरराय साहब जी ने वेख्या कि तां बाणी की बेअदबी है। सतगुरु पातशाह जी का वचन है, जिन पै अदब न बाणी धारा सो सिख जानो नाहे हमारा। खुद भी इन्ना अदब करते सी कि एक दिन संगत जथा शब्द कीर्तन करता आ रहा है, बाहरों संगतां दर्शन लई, ते गुरु हरराय साहब जी महाराज पलंगे ते बैठे सी ते एकदम हथ बन के खड़े हो गए। उठदियां होइयां गोडा उन्हां दे पावे नाल वजिया मंजे दे। सिखां ने कहा महाराज ना उठदे, हौली उठ खड़दी, इन्नी भी की काहली सी। कहंदे ना भाई,
ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ। ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਧਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣੇ ਆ, ਦੱਬਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਘੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਭੱਠੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਇੱਟਾਂ ਆਦਿ ਬਰਤਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੜਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੜਨਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੋਥੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੇਲੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਓ, ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਈ ਲੈ ਜਿਓ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਖਵੋ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਈ ਖਵੋ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸੂਈ ਖੁੱਭੀ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਪਲੇ ਜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੂਈ ਖਵੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸੂਈ ਇਉਂ ਖੁੱਭ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮੋਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਿੱਲੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਲਗਭਗ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੋਤ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 65-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ।
ये कम जोत का है, उस ताकत का है, रब्बी बख्शिश का है। तो सतगुरु हरकृष्ण जी बहुत छोटी उम्र दे विच ही गुरता गद्दी ते विराजमान होकर के उन्होंने अनेकों जीवां का उद्धार करना और सिੱਖੀ का उपदेश देना शुरू किया। इधर राम राय नूं जदों पता लग्या कि मेरे पिता ने गद्दी जिहड़ी छोटे भाई नूं दे दित्ती है, तो उसने गुरु प्यारिओ औरंगजेब दे कोल ये गल बनाई बई तुसी मेरे भरा दे कोलों हुण तुसी जिहड़ा है करामातां देखो। ये गद्दा गुरता गद्दी का हक मेरा बनता सी, मेरे पिता ने छोटे भरा नूं दे दित्ती है। ਉਹਦਾ मकसद सी कि राम राय का हरकृष्ण जी कोल वो पावर नहीं होनी ਜਿਹੜੀਆਂ मेरे कोले करामातां वालियां रिद्धियां सिद्धियां बेअंत पावर है इस घर दे विच। किसी नूं भी सौंप देवे उत्थे पावर करदी है काम। सतगुरु अमरदास महाराज जी ने अपने चाचे दे पुत्र नूं ਜਾਂ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਵੀ ਜਾਓ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲਟੈਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। गुरु ते भरोसा करके उन्हें कहा भी जे तुहाडा राजकुमार जिंदा हो जे। जनता कहन लगी, वजीर कहन लगे जिंदा हो सकता है? कहने हाँ गुरु कृपा करते हो सकता है। मैनू बच्चा विखाओ कित्थे है? कहने घरे ही पिया हाले तां। जद बच्चे दे कोल गया तो उन्होंने जल मंगा के उस बच्चे दे मूँह विचों रुमाल का एक लड़ गिला करके निचोड़ दिता। वो बच्चा जिउंदा हो गया। उत्थों ही राजा प्रभावित हो गया। जनता सारी, वजीर सारी उसकी सेवा करन लगे। बाबा जी होण लगी। उत्थे समा पा के उन्होंने उत्थों लंबियां चील दियां बियार दियां लकड़ां भी पटवा के नदी में सिड़ दित्तियां ते स्नेहा भेजता भी लकड़ां आ रही नदी चों कढ लिओ, पर आप ना आया। गुरु अमरदास स्नेहा भेजिया भी आ जा, हुण लकड़ां बहुत पहुँच गईयां ते तूं आ जा। हुण उहदे ख्याल च आ गया भी जे मैं चलिया गया तो अमरदास जी ने मैथों रुमाल लै लैना है ते जिहड़ियां शक्तियां सारियां लै लैणगे, फिर मैं करूँगा। उहदा ख्याल ये सीगा। ना आया। दूजा स्नेहा भेजिया, ना आया। तीजा भेजिया भी चंगा तू नहीं आउणा ते साडा रुमाल भेज दे भाई। फिर उहनूं आउणा पिया। फिर राजे नूं, वजीरां नूं, राजे दी जनता नूं लैके गोइंदवाल साहब आया, सतगुर दे चरनी लग्या, रोण भी लग्या, माफ़ी मंगी, मैथों गलती हो गई, मैं तुहाडी इमानत विच खयानत कर बैठा, माफ़ कर दिओ। कहंदे कोई गल नहीं, माफ़ ही आ। रुमाल फड़ा दिता, सतगुरां ने फड़ लिया, पर फिर कहंदे कोई नहीं, आ फड़ रुमाल, जा ये शक्तियां तैनूं दित्तियां, तू उस इलाके 'च प्रचार कर सिੱਖੀ ਦਾ। उन्होंने वापस उस इलाके फिर भेज दिता, हरिपुर के इलाके पहाड़ी इलाके सो इस तरह ये शक्तियाँ गुरु नानक के घर में बहुत है, बेअंत है। जिन्नियां मर्जी सतगुरु अमरदास जी ने बुक भर भर वंडे आ। खो सतनाम श्री बहुत सारे ब्रह्म ज्ञानी तैयार किए आ तीजे पातशाह जी ने। खैर राम राय का ख्याल सी कि रिद्धियां सिद्धियां मेरे कोल ही आ, छोटे भाई कोले नहीं होणियां। कहंदा उन्हां नूं बुलाओ इत्थे, उन्हां कोलों करामात वेखो। धक्के दे नाल उसने बार बार औरंगजेब नूं कह के बुलाया। खैर उन्हें कई बारी ये भी कहा कि ना बुलाओ, छोटे आ, हजी उम्र घट है उन्हां दी, पर इन्हां ने बार बार कह के औरंगजेब नूं प्रेरणा करके बुलाउणा कीता। ते गुरु प्यारिओ बंगला साहब गुरुद्वारा साहब इस दा जो मालक सीगा राजा जय सिंह, उस नूं सतगुरां नूं प्यार सहित लिजाण वास्ते
ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਦੇਖ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ ਜਥੇ ਸਮੇਤ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ। ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛਟੀ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਉਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੋਹਰ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਥਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਉਹ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ 9 ਵੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਖਵਾ ਲਿਆ। ਕਮਲੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਣੇ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵਹੀਰ ਰੋਕੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜਾ ਕਰੋ। ਰੋਕ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਰੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਖਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੰਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਗੀਤਾ ਵੇਦ ਆਦਿ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਫਿਰ। ਪੰਡਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਨਗਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਛੱਜੂ ਮਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿੰਗੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਆ ਬਹਿੰਗੀ ਰੱਖ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਓ ਜੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੋਟੀ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੱਜੋ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅਰਥ ਉਹ ਛੱਜੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੁੰਦਰ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੜਾ ਕਰਾਇਆ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਆ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਦਲਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਰਾਣੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਟਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਟਰਾਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਪਟਰਾਣੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤਾਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਚਕਰੀ ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਫੈਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ। ਜਦੋਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇੱਧਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਜਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੋਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਛਕ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥਾਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੰਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਘਾ ਡਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਓੜ ਪੋੜ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ, ਓਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋਤ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਵੀ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖੈਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਗੋਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश पुत्र। तैनू माता दी ए असीस है। अज गुरबाणी माता भी सानू असीस दिंदी है। गुरबाणी नाल साडे माता दे संबंध भी है, पिता दे संबंध भी है, गुरु दे संबंध भी है। गुरदेव माता, गुरदेव पिता, गुरदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरदेव बंध सहोदरा। तो इस तरह परथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहाना के महावाक अनुसार धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी बख्शिश करते हैं, पुत्रा आ तैनू मैं भी एक असीस देंदा हाँ। पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। तुसी हमेशा परमेश्वर नू याद रखो, कदे भी ना विसारो। हुण सवाल पैदा हो गया, इहदे नाल की होवेगा? ते सवाल दा प्रश्न दा उत्तर पहला लिखिया, ये फिर प्रश्न है। कहंदे उत्तर की है? जे सिमरत सब होए, जे सिमरत सब किल वेखना सै। पुराने समयां दे विच दुनिया दा ख्याल सी कि कोई गंगा नदी जां कोई होर चीज़ सानू पूनामे नरकां तो टपावेगी। अनेकां तरह के कर्म कांड, अनेकां तरह की साधना कीती जांदी सी। जां लोकां दा ये भी ख्याल सी कि पुत्र होना जरूरी है, पुत्र ही अपने माता पिता दा भला कराउंदा। भाव लोगों का ख्याल सी पुराने समय धी नूं लड़की नूं तरजीह नहीं सी दिंदे। कहंदे पुत्र होवे तां पुत्र ही फिर अपने माता पिता दी, अपने बजुर्गों की मुक्ति कराउंदा। ये उस समय दे धर्म दे पुजारियां ने, ब्राह्मणां ने ये गल फैलाई हुई सी। पर धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे, सिखा तैनूं मैं असीस दिंदा हाँ कि तू बाणी पढ़िया कर, परमेश्वर का सिमरन करिया कर, जिस दे सिमरन नाल
ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪਿੱਛਿਆਂ ਦੇ ਵੀ। 21 ਕੁਲ ਦਾ ਉਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 21 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਚਰਨੀ ਲਾਗਾ ਆਏ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਧਾਰ ਕੱਲੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 3 ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 7-7 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲਬ ਜਗਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਟ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਕੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਾਧੀ ਜਾਪੋ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰੋ। ਆਓ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰਨਿਆ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੁਵ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧਰੁਵ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਮਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਓਨੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਣ ਦਵਾਈ ਸੇ ਮਰੈ ਦਿਨ ਜਿਨ ਕੋ ਦੇਣ ਸੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰੂਗਾ, ਬਚਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਚੀਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ बीच न आयो। तो प्रीतम जी कहते सो हर हर तुम सद ही जापो जाका अंत न पारो। पूता माता की असीस पुत्रा तैनू माता दी ए आशीर्वाद है। गुरु माता दी गुरु बाणी दी निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश रहाओ। सतगुर तुमको होए दयाला। जे सतगुर दयाल हो गया तो गुरु प्यारो कारज रास हो गए। सतगुर पातशाह कहते गुरु तेरे ते दयाल होवे दया करे। सतगुर तुमको होए दयाला ते गुरु दया करके की दिंदा फिर सानू सत्संग विच लैके आउंदा। तेरा कीता जातो नाही मैनो जो कीतो ही। बसन तो बहुत बड़ा बठिंडा वसदा ना, पर इत्थे उन्ने क पहुँचदे आ जिन्हां ते दया हुंदी है, कृपा हुंदी है। कहो सतनाम श्री। सतगुर सुमको होए दयाला। सतगुर दया करदा है तो फिर की करदा है, परमेश्वर दे प्यारियां दी संगत दिंदा। संत संग तेरी प्रीत। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं सिख ने पुछया, महाराज जब तुसी कृपा करदे हो तो फिर की हुंदा है? कहंदे जदों मैं कृपा करदा खुश हुन्ना तो उस सिख दे घर एक सिख नूं प्रशादा छकण लई भेज दिंदा। मर होर खुशी, कहंदे होर खुशी फिर मैं 3 सिख भेज दिंदा।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ? ਕਹਿੰਦੇ 5 ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਮੰਗ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਆ ਬਾਕੀ? ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੀਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਹੀ ਹੋ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੰਤ ਹੀ ਆ। ਸੰਤ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ। ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ ਓੜ, ਨਗਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਖਤ ਸਿਰ ਪਉ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਹਿਰਤ ਪਤ ਖੋਈ। ਸਾਖਤਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਪਟੋਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ। ਦਾਨਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬੀਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ। ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੈਂਡਾ ਸਿਮਰਨ ਹਬ ਕਿਛ ਲਾਡਮ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿਖਮਨਾ ਡਿਠਮ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ, ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਬ ਤਬੋ ਕਾਮ, ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ। ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝਿਆ ਕਰਖੈ, ਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੌਣੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਈਏ ਪੌਣੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੌਣੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਕੋ ਗਿਣੇ ਗਿਆ, ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਮਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ।
ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਬ ਤਬੋ ਕਾਮ, ਤੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਸ਼ੂਪਰ ਤੁਮ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮ। ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝਿਆ ਕਰਖੈ, ਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੈ। ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾਂ ਸੰਗ ਤੁਸ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾਂ ਸੰਗ ਤੁਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਜਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ, ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਓਨੀ ਰਹਿਣੀ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਦਾ ਜੀਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਸਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਆਂਦੀ ਅਨੰਤਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਅਨੰਤ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਭੈ ਨ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ। ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਰਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅੰਧ ਅਨੰਤਾ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਭੈ ਨ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ। ਸਿੱਖਾ ਕੱਲੇ ਕੇਵਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੱਲੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਭਵਰ ਤੁਮਹਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਭੋਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਕੌਲਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੂੰ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਨ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਜਿਉਂ ਬੂੰਦਾ ਜਾਤਰਕ ਮੌਲਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਵੀ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਉਂ ਲਪਟਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਮੰਗਦਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਭੌਰਾ ਬਣ ਜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖਨਾਸੇ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ, ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰੋ। ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਏਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।